Welcome to Tripura Info News Update. Directorate of Institutional Finance is organizing a training session on microfinance for state administrative officers today, the 30th of April 2025 at 3 p.m. at Pragna Bhavan, Hall number 3, Gurkha Bosti, Agartala. Shri Apurba Roy, Finance Secretary, inaugurate the program. What is microfinance? What I know, actually, I just wanted to share it with you. Of course, the past experience with microfinance institution is not that good in our state, because we have witnessed many such incidences where people are actually deceived. You know, the savings they made actually with the institutions, these are not secured, and they have never got it back. In fact, some of the deposits, these are not even seen the maturity stage also. Before that, so many institutions, they simply escaped. So first of all, what is important is the institutional finance. If it is institutional finance, it is our duty to see that whichever institution is coming over here, that they are registered with the regulator and they do the business in a legal way. If they are not doing the legal business, whether they have got the power to attract the deposit of money from the common public, that is there or not, this is more important. So you know actually how to verify whether these institutions, whenever they are coming for the first time in the state, maybe they will open an office in a subdivision, you need to verify their background. This background check is very important. But the objective of this microfinance institution, this is very important. You know, there are banks, even banking correspondents, so they are actually catering to our the process of financial inclusion. But wherever actually the uncattered areas are there actually the role of microfinance become very significant. So in in uncattered areas, in fact, it is a kind of opportunity for people to avail not only loan, but along with loan, they can give you some suggestions and some guidance, some support, so that you know wherever actually you are investing or small activities, trades, from where you can earn some money, and then from that income you can return it back. You can pay back your loan. So this is very important. So this significant role played by microfinance institutions is very important. If they can if they can play it in a legal way, this is more important. So their participation in development of our economic landscape of the state is very important, especially for those individuals, those who are not actually, in fact, very much used to the difficult procedures of banking institutions. So there, I think we can encourage these kind of activities, and I hope after the training you get today, you will become thorough with the knowledge of what is exactly the legal business, what is the role of regulator and the role of financial institutions, and also our Directorate of Institutional Finance, and even banking institutions, and how they should conduct the business, and how to ensure the security of the deposits and savings of the individuals, investment, whatever actually they are making in this institutional finance. বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। আপনারা যারা এজিএমরা আছেন আপনারা জানেন, আপনাদের লেভেলে এবং এজিএম লেভেলে আমাদের ডাইরেক্টরেট থেকে বিভিন্ন সময়ে অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে। তো এই বেসিক ডিফারেন্স একটা রয়েছে এনবিএফসি এবং মাইক্রোফিন্যান্স অর্গানাইজেশনের। মাইক্রোফিন্যান্স অর্গানাইজেশনগুলো
মানুষের কাছ থেকে কোনো ডিপোজিট নিতে পারে না, কোনো ডিপোজিট ওরা কালেক্ট করতে পারে না। ওরা শুধু মানুষকে ফিনান্স করে, স্মল মানে রুরাল ফিনান্স যেটাকে আমরা বলি, সেই ফিনান্সটুকু করতে পারে। তো এটা সম্বন্ধে আমরা আজকে ডিটেলসে জানবো, তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি হয় সেগুলো সম্বন্ধে জানবো। তার আগে আমি আমাদের এখানে যে এনবিএফসি গুলো ছিল একটা সময়, আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের এখানে আমাদের রাজ্যের নয়, বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ প্রচন্ড রকম ভাবে প্রতারিত হয়েছিল এই অর্গানাইজেশন গুলোর মাধ্যমে, এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশন তখনই নিয়েছিলাম। এবং সেই সঙ্গে ওই সংস্থাগুলোর যে সম্পত্তিগুলো ছিল, বিভিন্ন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যেগুলো ছিল, সেগুলো অ্যাটাচমেন্ট করা হয়েছিল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে। তো এই অ্যাটাচমেন্টের ফলে এগুলো আমরা কোর্টের কাছে পেশ করি, নির্দিষ্ট ডেজিগনেটেড কোর্টের কাছে আমরা এগুলোকে পেশ করি, এবং সেই কোর্টে বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে আমরা যে সম্পত্তিগুলো ছিল তার ম্যাক্সিমামই আমরা আমাদের ফেভারে অ্যাবসলিউট ডিক্লেয়ার হয়েছে, এবং আমাদের গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা সেই সম্পত্তিগুলোকে বিক্রি করতে, নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করতে শুরু করেছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা সংস্থা, মানে আন্ডারটেকিং একটা সংস্থা এমএসটিসি এই নিলামটা করছেন, ই অকশনটা করছেন, এবং এই ই অকশনের মাধ্যমে যে টাকাটা আসছে আমাদের কাছে, যে সম্পত্তি গুলি অলরেডি বিক্রি হয়ে গেছে, তার থেকে যে টাকাটা এসছে সেটা গভর্নমেন্টের একটা নির্দিষ্ট হেড অফ অ্যাকাউন্ট, যেটা এই প্রপার্টিগুলোর যে টাকা সেটা রাখার জন্যই খোলা হয়েছিল, সেখানে এগুলো টাকাগুলো জমা হচ্ছে। এবং এই টাকাগুলো যে ফেরত দেওয়া হবে, মানে যারা ডিপোজিটর ছিলেন সেই সময়ে, তাদের কাছে এগুলো একটা নির্দিষ্ট ভাবে ফেরত দেওয়া হবে, এবং সেটা কি পদ্ধতিতে ফেরত দেওয়া হবে সেটার জন্য কোর্ট আমাদেরকে ডাইরেকশন দিয়েছে, এবং কোর্টের ডাইরেকশন মোতাবেক আমরা একটা স্কিম তৈরি করেছি, যে স্কিমের মাধ্যমে টাকাগুলো ফেরত দেওয়া হবে। তো সেই স্কিমটা গভর্নমেন্টের কাছে পাঠানো হয়েছে অ্যাপ্রুভালের জন্য, অ্যাপ্রুভাল পেলে পরে আমরা সেই স্কিমের মাধ্যমে মানে সেই স্কিমটাকে ফলো করে আমরা টাকাগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করব। তো এই হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল। আর মাইক্রো ফিন্যান্স গুলো সম্পর্কে আমাদের এখানে গ্রামের রুরাল এরিয়াতে বিশেষ করে তারা ফিনান্স করেন, এবং আমরা দেখেছি যে ব্যাংকের সঙ্গে যে পার্থক্যটা থাকে সেটা হচ্ছে ব্যাংকে যখন কোনো ফিনান্স চাইতে যান যে কোনো ব্যক্তি, তাদেরকে অনেকগুলো মানে বিভিন্ন কাগজপত্রের প্রয়োজন হয়, মর্গেজ করতে হয়, যেটা মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। তারা একদম মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টের উপরেই ঋণ প্রদান করেন, কিন্তু তাদের যে রেট অফ ইন্টারেস্টটা সেটা ব্যাংকের তুলনায় অনেকটাই বেশি। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানে আপনারা যারা সাবডিভিশন লেভেলে বা তার নিচে লেভেলে যারা আছেন বা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আছেন, আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের এটা দেখা যে এই এনবিএফসি যেগুলো কাজ করছে সেগুলোর মাধ্যমে মানুষ যাতে আবার কোনো রকম ভাবে প্রতারিত না হয়। অর্থাৎ আমাদের রুরাল এরিয়ার যারা মানুষ আছেন, যারা বিভিন্ন রকম ভাবে ঋণ নিচ্ছেন, তারা যাতে কোনো ফাঁদে পা না দেন, সেটা যাতে আমরা গাইড করতে পারি, সেটা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। তো সেই দায়িত্বটা পালন করতে গেলে আমাদেরকে জানতে হবে যে মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলো কিভাবে কাজ করে এবং তাদের অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি। আমাদের তরফে আমরা যেটুকু জানি আমি সেটুকু বলছি, যে আমাদের এখানে যখন কোনো মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানি তাদের ব্রাঞ্চ ওপেন করেন, তখন আমাদের কাছে আমাদের যে মিউনিসিপ্যালিটি গুলো আছে সেখানে ওনারা ট্রেড লাইসেন্সের জন্য অ্যাপ্লাই করেন। তো সেই ট্রেড লাইসেন্সের জন্য যখন অ্যাপ্লাই করেন, তখন সেই নির্দিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটি বা নগর পঞ্চায়েত যেটাই হোক, তাদের কাছ থেকে আমাদের দপ্তরে, আমাদের ডাইরেক্টরেটে ওনারা চিঠি পাঠান এটা জানার জন্য যে এটা রেজিস্টার্ড কিনা। এই মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে আরবিআই আছে, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, তাদের দ্বারা রেজিস্টার্ড হতে হয়। তো যখন আমরা কোনো সাব এসডিএম থেকে বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বা নগর পঞ্চায়েত থেকে আমরা চিঠি পাই, তখন সেটাকে আমরা গৌহাটির যে আরবিআই এর ব্রাঞ্চ আছে সেখানে পাঠাই ফর ভেরিফিকেশন। তো যদি রেজিস্টার্ড হয় সেই মাইক্রোফিন্যান্স কোম্পানিটা, তাহলে ওই গৌহাটির আরবিআই থেকে আমাদেরকে জানানো হয় যে হ্যাঁ এটা আরবিআই এর সঙ্গে রেজিস্টার্ড আছে, তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া যেতে। আমাদের যে লাইসেন্সিং অথরিটি যারা আছে তাদেরকে জানাই এবং অ্যাকর্ডিংলি তাদেরকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তো এই চেকসটা আমরা এখন রাখি, যাতে
ইললিগালি কোনো মাইক্রোফিন্যান্স এখানে ফাংশন না করতে পারে। যদি আমাদের নজরে আসে আমরা সঙ্গে সঙ্গে এসডিএম দের নজরে নেই, এবং এরকম অনেকগুলো সংস্থা যেগুলো রেজিস্টার্ড নয়, বেআইনি ভাবে এখানে ফাংশন করছিল, আমরা যখন জেনেছি এসডিএম দেরকে জানানোর পরে ওনারা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিয়েছেন এবং সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছেন। তো এই চেকসটা আমাদের রাখা এবং আমাদের এটা নজরে রাখা যাতে কোনো রকম বেআইনি ভাবে কোনো সংস্থা এখানে হঠাৎ ব্যবসা শুরু করতে না পারে এবং মানুষকে প্রতারিত না করতে পারে, এগুলোর জন্য আমাদেরকে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। আমাদের এই অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের রেজিস্ট্রেশন কিভাবে হয় সেগুলো সম্পর্কে জানতে হবে, তাদের অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে জানতে হবে। সেই জন্যই আজকে এই ছোট আকারে আমরা এখানে একটা এই ট্রেনিং প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি। আমি আশা করব সবাই আপনারা শেষ অবধি থাকবেন এবং যারা আমাদের এক্সপার্টরা এসেছেন সাধারণ থেকে ওনাদের বক্তব্যগুলো আপনারা শুনবেন। আমি সবাইকে আবারও এখানে স্বাগত জানাই। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.